برای دیگر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإن ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ فذکر علی عبادہ. سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قابل صدر احترام مؤمنین اور مومنات، آج 1431 ہجری 7 محرم ہے اور امام مہدی ایجوکیشن سینٹر پارک ویل میری لینڈ میں جو عشرہ ہو رہا ہے، آج کی تقریر کا عنوان میں نے ذکر علی کرا دیا. ماشاءاللہ. مشہور و معروف حدیث رسول ہے جسے شیعہ نے بھی لکھا ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے، کہ حضور نے فرمایا اے ایمان والو اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ. ماشاءاللہ. اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ. بس علی کا ذکر عبادت ہے. پہلے تو حدیث کو ذرا انالائز کر لوں جو میرا ایک سٹائل ہے. تقریباً میں نے زمانے طالب علمی میں 70,000 حدیث لکھی تھی. ماشاءاللہ. تو میرے پاس ہاتھ بھی لکھی ہوئی ہے. میں نے ان 70,000 حدیثوں میں اور بعد میں کوئی 30-40 ہزار اور لکھی. میں نے تقریباً 1,00,000 سے اوپر کی حدیثوں میں آج تک ایسی حدیث نہیں پڑھی جس میں یا ایھا الذین آمنوا سے حضور نے خطاب کیا. سبحان اللہ. یہ پیٹرن قرآن کا ہے، تو حضور اسے استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں، حضور یہ فرمائیں کہ کیونکہ ذکر ہونا ہے ناطق قرآن کا، کیوں نہ پیٹرن ہو سامت قرآن کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اس لیے بھی کیونکہ کل ایمان کا ذکر ہے، لہذا پیٹرن قرآن والا ہو. قرآن نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، 88 مرتبہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا، اور 1000 مرتبہ ایمان کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں. 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ پورے قرآن میں تذکرہ ایمان ہے. تو اللہ کی ذات نے نبی کے ذہن میں یہ بات القاء فرمائی کہ میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے یا ایھا الذین آمنو کی طرح آمنو کے ساتھ، تاکہ ایک تو یہ واضح ہو جائے کہ دنیا والوں قرآن میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے 1000 آیت میں اس کا لب لباب میرا بھائی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. اب کہا زینو،
अज़य्यनु क्यों नहीं कहा? बाब इफ़आल, जैसे मसलन आप कहें बच्चों को अकरमुल उलमा, जब उलमा आए तो बच्चों एहतराम करो, और एक दफा कहे कर्रमुल उलमा, तो इसमें क्या फर्क है? अगर अज़य्यनु आता बाब इफ़आल, उसका भी तर्जुमा यही बनता कि डेकोरेट करो अपनी मजालिस को ज़िक्र अली से, और ज़य्यनु का भी यही माना है। तो फिर हुजूर ने अज़य्यनु क्यों नहीं यूज किया, ज़य्यनु क्यों फरमाया? तो इल्म सर्फ में जो ग्रामर है अरबी की, उसमें कानून है कि बाबुल इफ़आल यदुल्लु अला मर्रतिन व बाबुल तफ़ईल यदुल्लु अला तकरार। अगर बाब इफ़आल हो यानी अज़य्यनु हो तो एक दफा डिमांड होती है कि ये काम करो, और अगर बाब तफ़ईल हो तो बार बार डिमांड होती है ऐसे करते रहो। अगर अज़य्यनु फरमाते तो किसी मजलिस में जिक्र होता, किसी में ना होता, और जिस मजलिस में भी होता एक आध मर्तबा अली का जिक्र होता। बाबु तफ़ईल ज़य्यनु कह के बता दिया कि मजलिस मजलिस नहीं बनेगी अगर अली का जिक्र ना हो, और एक मर्तबा नहीं, जब तक मजलिस जारी रहे अली अली करते। फिर ये फरमाइए कि मजालिसकुम क्यों कहा? मजालिसकुम, तुम अपनी मजलिसों को जीनत दो। ये क्यों नहीं नबी फरमा रहे कि मेरी मजलिसों को तुम जीनत दो, या अल्लाह की मुनाकिदा मजलिसों को तुम जीनत दो, तुम अपनी मजलिसों को जीनत दो। ये जुमला बिल्कुल उस गदीर के जुमले से मुशाबे है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। यानी अल्लाह फरमाना ये चाहता है मेरा दीन तो कभी भी नामुकम्मल नहीं था, आज अली की विलायत के साथ तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। मेरा दीन तो हमेशा से ही मुकम्मल था, यानी मेरे दीन में तो हमेशा से अली थे, तुम्हारे दीन में आज अली आ रहे हैं। तो ये मजालिसुल्लाह या मजालिसुन्नबी इसलिए नहीं कहा कि अल्लाह और रसूल की मजलिस में तो हमेशा जिक्र अली होता है, तुम अपनी मजलिसों को डेकोरेट करो अली के जिक्र के साथ। अच्छा, मजालिस जो है ये भी सुन लीजिए। मजालिस जमा है मजलिस की, मजालिस जमा है मजलिस, जैसे मसाजिद जमा है मस्जिद की, मसाजिद जमा मस्जिद की, मजालिस मजलिस। अच्छा, ये जो मजालिस का सीगा है ये है सीगा जमअ मुंतहल जुमू, इसको हम इल्म सर्फ में कहते हैं और इल्म नहव में जमउल जम, जिसकी प्लूरल मजीद बननी पॉसिबल ना हो और जिसके अफराद इतने ज्यादा हो कि कोई गिन न सके, उसे कहते हैं जमउल जम, कि इसे बार बार जमा बनाया गया। अब इससे ज्यादा अफराद नहीं आ सकते, नहीं हम गिन सकते हैं। अब आपको अंदाजा हुआ कि मजालिस का सीगा बिल्कुल मसाजिद के वजन पर है। नबी ये समझाना चाहते हैं कि वान्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें हैं अल्लाह की, तो जिस तरह मसाजिद को कोई गिन न सकेगा उस तरह अली के जिक्र की मजालिस को कोई गिन न सकेगा। अब खुद मजलिस क्या है? मजलिस है ज़र्फ़े ज़मान, मजलिस है ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े ज़मान भी मजलिस, ज़र्फ़े मकान भी मजलिस। तर्जमा यूं होगा, मजलिस अगर ज़र्फ़े ज़मान हो तो बैठने के वक्त को जीनत दो अली के जिक्र के साथ, और अगर ज़र्फ़े मकान हो तो बैठने की जगह को जीनत दो अली के जिक्र के साथ। वो नबी फरमाना ये चाहते हैं, जब बैठो, जहां बैठो, जैसे बैठो, अपने बैठने को जीनत दो अली के जिक्र के साथ। अच्छा, अब अजीब बात यह है, ये इस्लाम में और बाकी मज़ाहिब में जब हम क्रिश्चियन के